حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا، جبکہ تقریب حلف برداری میں وفاقی وزراء اور اہم سیاسی رہنما بھی شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حمزہ شہباز نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا، جبکہ تقریب حلف برداری میں وفاقی وزراء اور اہم سیاسی رہنما بھی شریک ہوئے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز سے ان کے عہدے کا حلف لیا، جبکہ تقریب حلف برداری میں اہم سیاسی رہنما اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ جبکہ گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر یہ تقریب حلف برداری رکھی گئی تھی، 11:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ عدالتی احکامات کے بعد اسلام آباد سے راجہ پرویز اشرف لاہور پہنچے اور آج حمزہ شہباز سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حمزہ شہباز آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں اور اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ 21ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حمزہ شہباز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ حمزہ شہباز پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ آگاہ کریں گے آپ کو، حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ یہ مناظر آپ جی ٹی وی کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ شہباز نے اب سے چند لمحوں قبل جو ہے وہ عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ 21ویں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے وہ اپنے عہدے کے اوپر اب حلف اٹھا کے منتخب ہو چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اسلام آباد سے پہنچ کر لاہور پہنچے اور گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ آج تقریب حلف برداری ہوئی، جس میں اہم سیاسی رہنما اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز سے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حلف لیا۔ حمزہ شہباز پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ حمزہ شہباز 21ویں وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان کے عہدے کا حلف لیا اور اب پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حمزہ شہباز نے 21ویں وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف عدالتی احکامات کے بعد آج لاہور پہنچے تھے اور اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھایا اور ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے اور پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری لاہور گورنر ہاؤس پنجاب میں رکھی گئی تھی، جہاں آج وفاقی وزراء اور اہم سیاسی رہنما بھی شریک ہوئے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اسلام آباد سے لاہور پہنچے۔ آج کی تقریب میں آج جو ہے وہ اہم سیاسی رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی، جبکہ وفاقی وزراء کو بھی طلب کیا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا آج کی تقریب میں۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز سے عدالتی احکامات کے بعد آج حلف لیا، 21ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا اور حمزہ شہباز اب حلف اٹھا چکے ہیں، پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ حمزہ شہباز نے آج 21ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا اور پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ حمزہ شہباز نے بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز سے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب 21ویں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے ان سے حلف لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حلف لیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کے علاوہ شریف فیملی کے افراد بھی
حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ یاد رہے کہ حمزہ شہباز 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ انہیں پنجاب اسمبلی کے 197 اراکین نے ووٹ دیے تھے۔ گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری کے موقع پر کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو گورنر ہاؤس جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قبر عظیم مسلم لیگ نون کے رکن اسپیکر اور بتاتے چلیں آپ کو گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے بھی اس وقت ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ مجاہد صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ اس وقت جو سچویشن کھڑی ہو چکی ہے، ایک طرف عثمان بزدار بھی وزیر اعلیٰ ہو چکے ہیں، دوبارہ سے ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے، اور اب حمزہ شہباز نے بھی حلف لے لیا ہے، تو کیا اسٹیٹ میں 2 وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس آئینی کرائسس جو کھڑا ہوا ہے، پھر اس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے مداخلت کر کے جو اسپیکر سے حلف لیا ہے، ظاہر اس سے تو وزیر اعلیٰ ہو گئے۔ یہ بتائیے کہ اس میں آگے چل کر کیا روایت ہوگی؟ یعنی جو آئین ہے، قانون ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر غالباً کسی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں، باہر بھی کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے حلف لیا ہو ایک صوبے کے چیف منسٹر سے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ بظاہر میں کہا کہ آپ نے بائی فورس، بائی ہک اور بائی کروک یہ کروا تو دیا، لیکن اس کی روایت کہاں ہے؟ لاہور ہائی کورٹ پھر اسی طرح مداخلت کرتا رہے گا۔ کل یہی صورتحال کوئٹہ میں ہوگی، یہی صورت پشاور میں ہوگی، کراچی میں ہوگی، تو پھر آپ یہی کریں گے؟ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اسمبلیاں یا وہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس میں ناکام ہوئی، لیکن سپریم کو عدالتوں کے ذریعے بھی اور ان کی مداخلت کے لیے یہ طے کرنا کہ اسپیکر حلف لے گا۔ اگر کل اسپیکر راجہ سبھا نہیں ہوتے پھر کیا کرتے؟ کیا ڈپٹی اسپیکر سے کرتے؟ کسی لے مین سے کرتے؟ لیکن مجاہد صاحب ایک کوشچن پھر ادھر یہ بھی تو اٹھ رہا ہے کہ اینی وے اس کا کوئی حل تو نکالنا تھا نا۔ ووٹنگ ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک حمزہ شہباز سے کسی نے حلف نہیں لیا، تو پھر اینی وے عدالت کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو پیش کرنا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر ہوتے یا اسپیکر ہوتے، کوئی تو لیتا نا ان سے حلف۔ حلف سیدھا سادہ اگر اس صورت میں ہوتا کہ جب واقعی نون لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ ڈپٹی اسپیکر ایک گیلری میں کھڑا ہو کر کس طریقے سے تحریک اعتماد کو منظور کر سکتا ہے، جبکہ قانون کے تحت اسپیکر کہتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے۔ میں صرف قانونی آئینی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یعنی ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس نے حلف لیا گیلری میں کھڑے ہو کر، اور وہاں پر کیا کس طریقے سے گنتی ہوئی، کیا وہاں دستخط ہوئے کہ کتنے ارکان موجود تھے۔ اب آپ نے اسی سے جب ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے آپ نے تقریباً حلف لگوا دیا، اسی حلف یافتہ وزیر اعلیٰ کو اب آپ اسپیکر کے ذریعے اسلام آباد میں بلایا گیا۔ یہ نئی روایت قائم ہو رہی ہیں، اس کے لیے میرے سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ یہاں آئینی اور قانونی فیصلے مہینوں نہیں برسوں چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کیسز میں بے شمار وقت جب چیلنج کیا جاتا تھا، اور دوسرے یہ والا بھی تو اپنی جگہ ایشو موجود ہے کہ وہ یہ ان کو اکثریت حاصل ہے ان ارکان کی جو 22 کی تعداد میں اپنی وفاداریاں چھوڑ بیٹھے تھے، ان کا بھی تو فیصلہ ہونا ہے نا۔ یعنی جو لوگوں نے یہ ان کو سادہ اکثریت تو حاصل نہیں ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب کو کہاں سے اکثریت حاصل ہے؟ ان کو تو وہی جو منحرف اراکین ہیں یا جو وفاقی ہیں ان کے سبب انہیں مینڈیٹ ملا نا۔ شہباز شریف صاحب کا اپنا تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ کسی بھی آئینی سیاسی بیان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس عوام کا منتخب ارکان کا مینڈیٹ ہے یا نہیں۔ شہباز شریف صاحب کو اگر واقعی 171 ووٹ یا پتہ کتنے ہوتے ہیں، اگر وہ واضح اکثریت حاصل ہوتی تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ علیم خان اور یہ جو ترین گروپ جن کے 22 ارکان آئے ہیں جو منحرف ہو کے آئے ہیں، اور آئین کا 164 بھی تو یہ کہتا ہے کہ یہ ارکان جو ہے ان کی رکنیت چیلنج ہوگی۔ پھر یہی کرائسس ہوگا نا کہ جب ہائی کورٹ کے سامنے ان کا کیس جائے گا، وہ یہ کہیں گے تاحیات نہ رکن، تو پھر یہ 22 ارکان کی حیثیت کھو بیٹھیں گے حمزہ شہباز صاحب۔ تو یہ تو بائی ہک اینڈ بائی کروک لیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے۔
अच्छा सर, चलें इस हवाले से तो आपकी ये राय हमने सुन ली। उस्मान बुज़दार के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि उनका इस्तीफ़ा जो कि मंजूर कर लिया गया था, अब उसको आर्टिकल 130 के तहत जो है नए गवर्नर साहब ने नामंजूर कर दिया है और उनकी कहने के मुताबिक जो पंजाब की काबीना है उनकी उस्मान बुज़दार की वो दोबारा बहाल हो चुकी है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, अब यही सूरत हाल ऐसी है कि जिस तरह इमरान खान साहब उस वक्त जब अक्सरियत खो बैठे थे, जब उनके 20 अरकान उन्हें छोड़ बैठे थे तो वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, इस तरह उस्मान बुज़दार साहब जब 22 अरकान उनको छोड़ बैठे थे और उसे उस्मात का वोट लिया था तो उन पर वो वज़ीर आला नहीं रहते। मैं जो बात इनके लिए कह रहा हूँ कि इन्होंने मुनर्रिफ अरकान को अक्सरियत के जरिए हल्फ उठाया, इस तरह उस्मान बुज़दार साहब भी अक्सरियत खो बैठे हैं। 22 अरकान ने लिख कर दे दिया है कि वो इनको नहीं मानते, तो ये मामला आसान नहीं है। यानी अगर मैं ये वाला पहलू आपके सामने रख रहा हूँ तो उस्मान बुज़दार की चीफ मिनिस्ट्री को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये इक़दाम भी आईनी और पार्लियामेंट के रूल्स के खिलाफ है और इसके तहत भी जो है पंजाब के गवर्नर उनसे हल्फ ले रहे हैं और उन्हें अगर बहाल कर रहे हैं या उनकी काबीना को तो गलत है। ये एक बदकिस्मती से पॉलिटिकल इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया, लेकिन ये मसला यहाँ तक नहीं रुकेगा। यहाँ से शुरू हुआ है और फिर मैं आपको इल्म है कि पार्लियामेंट में या आइन में एक रिवायत पा जाए तो फिर उसको फिर आगे तक जारी और सारी रहता है। ना उस्मान बुज़दार जस्टिफाई करते हैं वज़ीर आला बनाने के, ना इनकी तरकीब गुजारी को आईनी तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। हाई कोर्टों के जरिए जो है पार्लियामेंट के अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो है कायदे फराब बनेंगे क्या? कल अगर अगर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस का जब मसला आएगा उसको कौन करेगा? हमारे यहाँ हुआ नहीं था अभी चीफ सुप्रीम कोर्ट में का मसला एक जज को किया गया, आपकी जुडिशियल काउंसिल थोड़ी करती है। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जज को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। कल प्रेसिडेंट अगर यही चीफ जस्टिस को हटा दे, फिर यही प्रेसिडेंट जो है अगर किसी चौथे वाले नंबर को ला के चीफ जस्टिस बना दे, फिर क्या होगा? यही गवर्नर जो है अगर वज़ीर आला चीफ जस्टिस नौ मतलब चीफ जस्टिस से हल्फ ना दें, वो फिर कहाँ से करेंगे? क्या चीफ जस्टिस भी लाहौर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर से हल्फ लेगा क्या? मुजाहिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर ने भी GTV न्यूज़ को ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तंजीला GTV से बात करने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज जो है वो हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, 21वें वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। दूसरी जानिब जो है वो उस्मान बुज़दार ने आज काबीना का इजलास बुलाया, काबीना के इजलास के बाद अलामिया भी जारी किया गया, क्या कहेंगी? देखिए, काफी दिनों से पंजाब में एक बहरानी कैफियत थी और बुज़दार साहब ने इस्तीफा दे दिया था। अब उनको टेक्निकली उनका इस्तीफा किसको देना चाहिए था, किसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने उनका इस्तीफा इंडोर्स किया था। उन्होंने कहा था जी कि वो मुस्ताफी हो गए हैं और अब नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब होंगे, परवेज़ इलाही साहब के पास नंबर पूरा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम सिर्फ ऑप्टिक्स के ऊपर जाएं तो बहुत ही ज्यादा जो एक मज़ाक़खेज़ अंदाज होता है चीज़ों को लेके चलने का और बिल्कुल एक गैर सियासी अंदाज रहा इस सारे सिचुएशन के बीच में। और इस सारी सिचुएशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा यहाँ पे, जब वफाक में भी एक प्रॉब्लम बना और फिर पंजाब में भी। तो आप के जो सियासी कह लीजिए कि अदम इस्तेहकाम है या आप जो सियासी फैसले दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकते, वहाँ पर फिर कोर्ट्स को आना पड़ता है और फिर सारा का सारा अगर आप सारी सियासी लड़ाई, सारे झगड़े कोर्ट्स के अंदर ले जाएंगे तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी। अब फाइनली मुझे लगता है कि बहुत दिनों से जो कोशिश की जा रही थी, कहा जा रहा था कि बुज़दार साहब अभी भी CM हैं, आज उन्होंने कैबिनेट का इजलास भी बुलाया, तो ये लड़ाई करने की तरफ बात जा रही है। या तो आप कोर्ट्स में जाके इसको चैलेंज करते, कोर्ट्स में जाके किसी ने चैलेंज नहीं किया। कल जो एक पार्टी के वकील थे उन्होंने कहा जी कि हमने इंट्रा कोर्ट अपील की थी, जबकि अदालत ने कहा जी कि आपने इंतखाब के ऊपर तो आप कोई लेके नहीं आए केस, आपने इसको तो चैलेंज ही नहीं किया, आप तो हलफ और वो उसके चीज़ों के ऊपर थे कि मैं हलफ नहीं लेता, मैं हलफ लेता हूँ। तो कोर्ट तो पहले दिन से यही फैसला दे रही है कि आप हलफ लें। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी इनमेच्योर पॉलिटिक्स की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI की जानिब से, PTI और काफ लीग की जानिब से। हालांकि परवेज़ इलाही साहब इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, जिस तरीके से उन्होंने सारे मामले को लटकाने की कोशिश की वो डिसग्रेसफुल है।
اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کو زیادہ گریسفلی اگر یہ لوگ لڑتے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ ان کا جو قد کاٹ ہے سیاسی طور پہ وہ زیادہ بہتر ہو جاتا. یہ تو ہیلے بہانے ہیں، یہ تو بالکل جیسے اسکول میں بچے اپنا سبق سنانے کو ڈیلے کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مس میں ذرا یہ کام کر لو، مس میں ذرا باہر سے ہو کے آ جاؤ، یا ان کی باری آتی ہے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. یہ تو تقریباً وہ والا تماشا تھا جو 15 دن سے جاری تھا. تو میرا خیال ہے کہ جو کورٹس کے آرڈر تھے اس کو دیکھتے ہوئے جو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس تھی وہ مجھے بڑی ہی امیچور لگی ہے. دوسری جانب نون لیگ جو ہے وہ مسلسل کورٹس کی طرف جا رہی تھی. اب خان صاحب بھی تو ایک طرف ہر چیز کورٹس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں. اگر ایک فیصلے پہ آپ نہیں کہتے کہ کورٹس کی کریڈیبلٹی ہے اور دوسری جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ کورٹس ہی ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں، تو یہ ظاہر ایک تضاد ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو ابھی بھی وقت ہے کہ بیٹھ کے اپنے سیاسی جھگڑے خود سے طے کرنے چاہیے. اداروں کو اتنا زیادہ متنازع نہ کریں، ڈسکریڈٹ نہ کریں. تنزیلہ، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے فیصلے خود کریں، اداروں کو متنازع نہ کریں، لیکن ایک سچویشن اس وقت بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ اگر سیاستدان یہ مسئلے حل نہ کر سکیں، پارلیمنٹ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے، تو پھر اداروں کا انٹروین کرنا کتنا صحیح ہے. جیسے کہ مجاہد صاحب اب سے کچھ دیر پہلے یہ بات کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنی رائے یہ دی ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ان کا حلف اٹھوایا جائے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، تو انہوں نے ایک کیا روایت قائم کی ہے، دوسرے صوبوں میں بھی یہی سب کچھ ہوگا. تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر اس قسم کے فیصلے یہ لوگ نہیں لے پائیں تو کیا کورٹ کا انٹروین کرنا خود بخود سوموٹو لینا بنتا ہے؟ دیکھیں، جب جو کورٹس ہیں، ہمارے آئین میں کورٹس کی 2 ذمہ داریاں ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے جو بھی ان کے پاس کوئی بندہ اپنا مدعا لے کے جاتا ہے، جو بھی مدعی بن کے جاتا ہے. جو دوسری ہماری کورٹ کی ذمہ داری ہے وہ جو قانون کی بالادستی ہے اس کو انشور کرنا ہے کہ ہر کوئی قانون کے مطابق سارے کام کرے، اور جہاں پہ بھی قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہے ہوتے وہاں پر ان کا انٹروین کرنا ان کی آئینی ذمہ داری کے طور پر ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ غیر مناسب ہے. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ماضی میں بھی آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹس میں سیاسی فیصلے ہوئے، سیاسی جھگڑے لے کے گئے، اور یہ ساری جماعتوں کا کام ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی ایسی غلطیاں کی، نواز شریف صاحب بھی کالا کوٹ پہن کے چلے جاتے تھے وہاں پر ہم نے چیف جسٹسز کو متنازع ہوتے ہوئے دیکھا. جو کسی بھی ملک کا عدل کا نظام ہوتا ہے وہ اس کی بیک بون ہوتی ہے. تو ہم لوگ اگر بار بار ان کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کو بہت مناسب نہیں ہے. جہاں تک روایت کی بات ہے، دیکھیے روایت تو دوسری طرف سے بھی کیا روایت قائم ہو رہی ہے. آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں پورے، آپ کے پاس اس کے لیگل آپشنز تو ہو سکتے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑا یا ڈنڈے اٹھا کے آپ اپنے نمبرز تو پورے نہیں کر سکتے. یہ سارے لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یا کاف لیگ کو چھوڑ کے دوسری طرف ساتھ ہی رہے گا. مجاہد بریلوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ مجاہد صاحب آپ بتائیے گا کہ اب عثمان بزدار کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے؟ تنزیلہ ابھی جو کچھ کہہ رہی تھی یہ بجا طور پر ہے کہ کسی کو مداخلت کرنی تھی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آ گیا. لیکن تنزیلہ بی بھی جانتی ہیں اچھی طرح کہ اگر ہماری پولیٹیکل پارٹی یا کورٹوں کی روایت اچھی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی. ہم نے ان کو میثاق کرتے ہوئے دیکھا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. جب عدالتیں انہیں سوٹ کرتی ہیں تو اس وقت تو یہ فوراً حکم مانتے ہیں، جب نہیں کرتی. اب اگر میں ماضی میں جاؤں گا تو پھر شاید تنزیلہ بی بھی کہیں کہ کہیں سے تو شروع کریں گے. کہ آپ کو یہ علم نہیں کہ جب سجاد علی شاہ کا کیس آیا اور سپریم کورٹ پر جب حملہ ہوا اور برادر ججوں نے جس طریقے سے انہیں تذلیل کیا تو باقاعدہ پنجاب سے بسیں بھر کے سپریم کورٹ گئی تھیں، حملہ ہوا تھا. یقیناً تو تنزیلہ بی بھی نہیں ان کے صحافت میں آ چکی تھی، اور اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف باقاعدہ ان کے ہاتھ میں مائکرو فون تھا اور وہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کی نہ صرف ان کو مبارکباد دے رہے تھے بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی نان قیمہ کھاؤ پہلے پنجاب ہاؤس، اس کے بعد جانا. یعنی آپ نے جو روایت قائم کی ہے، پھر آج تک جو ہے بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کو جو ہے کیا جسٹیفائی کیا جاتا ہے؟ پھر محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ کو جب بحال کیا سپریم کورٹ نے تو اس وقت کہا گیا جناب کیونکہ اب نئے انتخابات ہو چکے ہیں اس لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، اب اسی کو کنٹینیو کیا جائے. تو آپ اگر ہماری اعلیٰ عدالتوں کی بہت ہی روشن تاریخ ہوتی، ان کے جتنے بھی زیادہ تر فیصلے دیکھیں کہ وہ کنٹروورشل رہے ہیں. خود اپنے معاملے میں جسٹس قاضی عیسیٰ کا دیکھ لیں آپ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو خود کھٹیرے میں کھڑا کیا گیا. ابھی جو حالیہ دنوں میں رہا ہے، خود جسٹس ناصر نثار کا کیس دیکھ لیں، اس میں کیا ہو رہا ہے. جسٹس عائشہ ملک کا کیس دیکھ لیں، ابھی سپریم کورٹ میں ان کو ایلیویٹ
हाई कोर्ट से करके सुप्रीम कोर्ट भेजा था, उस वक्त क्या हुआ? ये उस वक्त आप बात कीजिए सियासतदानों को कि जब जुडिशरी ने भी कोई आला और अच्छी रवायतें कायम की हों। आम जो है हम इनसे नहीं पूछ सकते कि 23 लाख केसेस तो पेंडिंग पड़े हैं और एक केस सुनने के लिए आप रात 12 बजे तक भी कह रहे हैं हम खुलेंगे। पहले कभी खुली का डालते हैं क्या रात को? खुली किया कुछ उस वक्त बराबर जजों ने क्या करा जब सुप्रीम कोर्ट पे जूते पड़ रहे थे? उस वक्त बराबर जजों ने क्या करा कि जब आप लोग इस बुनियाद पर फैसले देते थे, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ेगा कि लाड़काना की वज़ीर आज़म के लिए एक फैसला और लाहौर की वज़ीर आज़म के लिए एक फैसला हुआ ही नहीं हुआ यहाँ पर। इस तरह के जब आप फैसले करेंगे उसके बाद हम कैसे जब पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तारीख मुस्तकबिल की नस्ल को, तो फिर हम ये वाक़े भूल जाएंगे। हम सिर्फ यही मिसाल दिया करेंगे नहीं जनाब इन्हें अक्सरियत हासिल थी। अब अगर ये बताइए मुनर्रफ अराकीन जिनकी बुनियाद पर हमजा शहबाज की गवर्नमेंट खड़ी है, कल 1 महीने बाद कोर्ट ये फैसले अच्छा बोल तो इसको फैसला क्यों नहीं देते 163A का कि मुनर्रफ अराकान का फैसला देते हैं कि ये लोग नाअहल हुए, फिर ये कहाँ से अक्सरियत लेंगे? फिर इसी तरह पकड़ के लाएंगे ना, ये अक्सरियत तो नहीं है ना। इस वक्त जो इनके पास 197 अरकान है, इसमें 22 तो तरीनों के और अलीम खानों के हैं ना, या इनकी अपनी वाज़ेह अक्सरियत है? फिर एक बहरान नहीं खड़ा होगा कि आईनी, फिर यही होगा कि आप काफ को पकड़ेंगे, पीटीआई को पकड़ेंगे। यानी इसमें बेहतर ये था कि हाई कोर्ट कहती है ये जो क्राइसिस मैच पर आ गया है कि आप नया इलेक्शन मैंडेट लें। और फिर मैं जोर के कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब या हमजा साहब, इनके पास मैंडेट नहीं है, इन्हें नया मैंडेट लेना चाहिए फौरन इलेक्शन करा के। जिस तरीके से इमरान खान के पास मैंडेट नहीं था, जिस तरह मुज़्ज़ार के पास मैंडेट नहीं है, वो भी खो चुके थे, उनको भी ये चाहिए था कि नए इलेक्शन की तरफ जाते, नए मैंडेट देते। सारी दुनिया में ऐसे होता है। आप यहीं से बैसाखियों को और लोटों को पकड़ के जो है सीएम बनेंगे और वज़ीर आज़म रहेंगे, तो आप ये कोई अच्छी रवायत कायम कर रहे हैं क्या? कि आप समझ रही हैं आईनी क्राइसिस खत्म हो गया? तंजीला बीवी खुद समझती हैं कि आईनी क्राइसिस खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक और खौफनाक सियासी बहरान शुरू हो गया है। और ये सियासी बहरान इससे ज़्यादा खतरनाक है कि टॉलरेंस खत्म हो रही है। मस्जिद नबी में लोगों को नहीं पता था कि अगर यहाँ हम हंगामा करेंगे तो हमारे साथ क्या सलूक होगा, लेकिन वो इस हद तक चले गए रिपोर्ट होने के लिए, 50,000 दबाने के लिए कि उन्होंने उनके साथ गलत किया। फिर कासिम सूरी के साथ अब तो इस सड़कों गलियों में होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और इनकी लीडरशिप को अच्छी रवायत काम नहीं कर रही। दोनों तरफ से हो रहा है। आप किसी एक को मासूम और दूसरे को यानी बिल्कुल जो है वो कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं आ रहा, लेकिन फिर ये कहूँगा कि इसमें दोनों फरीक जिम्मेदार हैं। दोनों ने जो है अपनी हुदूद को फलांगा है और हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों ने इस सिलसिले में क्योंकि माजी में अच्छी रवायत साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब टाइम देने के लिए। अभी जो आईनी सूरत हाल सामने आ रही है, या यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि आईनी बहरान जो इस वक्त खड़ा हो गया है, एक जानिब हमजा शहबाज का हलफ बर्दारी की तकरीब हो चुकी है और दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा नामंजूर हो गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पे? बुज़दार के इस्तीफे के जो यकम अप्रैल का नोटिफिकेशन है वो पढ़ रहे तो सवाल का जवाब मिल जाए। जी सर, अगर आप लोग यकम अप्रैल को उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफे का जो नोटिफिकेशन अगर वो पढ़ ले तो फिर ये सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले परवेज लाई के कागजात नामजदगी पर दस्तखत भी किए थे। तो ये सारे सवाल जो आईनी बना के पेश किए जा रहे हैं ये उतने आईनी नहीं है जितने आईनी बना के पेश किए जा रहे हैं। लेकिन जनाब ये जो गवर्नर की जानिब से आज जो ये किया गया है, जिस तरह से उन्होंने वजीर आला दोबारा उनको कहा है कि आप हैं, अगर गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि आईन इसके बारे में क्या फैसला करता है। आईनी जिम्मेदारी की बात आप कर रहे हैं, अब हम तंजीला से भी बात कर रहे थे, मुजाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त डिस्कशन हम लोग ये कर रहे थे कि अगर आईनी जिम्मेदारियां पार्लियामेंटेरियंस पूरी नहीं कर रहे हैं और उसमें इदारे इंटरवीन करते हैं तो किस हद तक इदारों को इंटरवीन करना चाहिए। जैसे कि अभी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो हलफ लेंगे हमजा शहबाज का। तो अब जो ये सिचुएशन आ रही है तो क्या दोबारा से अदालत को इंटरवीन करना पड़ेगा इस सारे मामले में? किस लिए, किस नुक्ते पे? गवर्नर ने जो अभी गवर्नर पंजाब ने जो दोबारा से वजीर आला नहीं, अगर गवर्नर आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार नहीं है तो एक डेडलॉक रहे सूबे के अंदर। अजीब बात कह रहे हैं आप। एक आदमी बुज़दार नाम का आदमी यहाँ पे वजीर आला था, उसको बुला के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस्तीफा दो, उसने इस्तीफा लिख के भेज दिया। फिर उस इस्तीफे की नोटिफिकेशन यकम अप्रैल को हो गई।
अब उसके बाद क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए सूबे को बगैर वज़ीर आला के? दूसरे जो वजीर आला मुंतखब हुए हैं जो हमजा शहबाज है, उनसे तो काबीना में कोई भी हलफ लेने कोई तैयार नहीं है। ना ले, वो काबीना क्या है मेरे दोस्त? जिस वक्त एक आदमी इस्तीफा दे देता है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर के आने और नए चीफ मिनिस्टर के आने तक वो इंटरम तौर पे काम करता है एज ए केयरटेकर चीफ मिनिस्टर। उस चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट नहीं होती है। कैबिनेट खत्म हो गई थी, कैबिनेट के वजीर घरों खाली कर चुके थे, तो अपने अपने गांव देहातों में जा चुके थे। आप खुदा के लिए आइन को आइन ही रहने दें और कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ही रहने दें। अच्छा इफ्तिखार साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि गवर्नर साहब ने जो है वो आईनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी नहीं की हैं, और आज हमने देखा भी है कि गवर्नर हाउस के अंदर जो तकरीब रखी गई थी उसमें गवर्नर पंजाब खुद मौजूद नहीं थे। इस पर क्या कहेंगे? उसकी मर्जी है, यू कांट फोर्स हिम, यू कैन नॉट फोर्स हिम। देखेंगे, हमने इसी गवर्नर हाउस में बहुत अजीब चीजें भी देखी हैं। यहाँ पे टिक्का साहब गवर्नर थे जो जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, हलफ लेना था उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, जो उनके बहुत बड़े सियासी मुखालिफ थे। उनका हलफ हुआ था। हमने फिर देखा कि जो पाकिस्तान का आमर था उसने हलफ लेना था, तो उसके हलफ में लोग काली स्याह पट्टियां बांध के गए, लेकिन हलफ तो हुआ। हलफ एक आईनी चीज है। अगर हलफ नहीं होगा तो एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट होगा जिसमें से मुल्क के पूरे ढांचे को धक्का लगेगा। देखें, अगर आप आइन नहीं मानते, आपने आइन के तहत हलफ लिया, मैं आप सब लोग जो इसके भी मेरी बात सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा, गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उसका आखिरी पैरा पढ़ के फैसला कर लें कि क्या होना चाहिए। सही। मुजाहिद साहब, यकीनन आप सुन रहे होंगे इफ्तिखार अहमद साहब जो कह रहे हैं। तंजीला हमारे साथ ही इस वक्त तंजीला भी हमारे साथ मौजूद है, मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ साथ इफ्तिखार अहमद तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि शहबाज ने हलफ उठा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने उनसे हलफ ले लिया है। पंजाब के 21वें वज़ीर आला वो मुंतखब हो चुके हैं, और इस मौके पर उनके फैमिली मेम्बरान और नून लीग के बहुत बड़ी तादाद जो है मेम्बर्स की गवर्नर हाउस में मौजूद रही है। और पंजाब असम्बली में मुबैना काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुबैना काबीना के इजलास में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान ने असम्बली तहलील करने पर बज़द रही, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए बगैर इजलास छोड़कर चले गए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, उस्मान बुज़दार की जानिब से सूबाई काबीना का इजलास तो तलब कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है अहम सूरत पैदा हुई जब काफ लीग और तहरीक इंसाफ की जानिब से उस्मान बुज़दार को कहा गया कि असम्बलियां जो है वो तहलील कर दी जाए। लेकिन इस हवाले से उस्मान बुज़दार जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने कहा कि आईनी मुशावरत से फैसला करूंगा, और उसके बाद काफी देर गुफ्तगू चलती रही, लेकिन उसके बाद उस्मान बुज़दार जो है वो इजलास को अधूरा ही छोड़ के पंजाब असम्बली से रवाना हो गए थे। अब ज़राए का ये कहना है कि उस्मान बुज़दार ने 2:30 बजे दोबारा जो है वकीलों की टीम से मुशावरत के लिए उनको दोबारा पंजाब असम्बली बुलाया है। लेकिन दूसरी जानिब अहम बात यह है कि हमजा शहबाज जो है उन्होंने हलफ ले लिया है। तो अब ये देखना है कि उस्मान बुज़दार जो है उनकी वैल्यू क्या रहती है, क्योंकि उनसे प्रोटोकॉल भी मुकम्मल तौर पर वापस ले लिया गया है, और उनका जितनी भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो हमजा शहबाज के साथ गवर्नर हाउस में मौजूद है। जी अब्बास, ये भी बताइएगा कि 2:30 बजे जो इजलास बुलाया गया है, क्या वो भी असम्बली सेक्रेटेरिएट में ही होगा? जी, जैसा कि अब जो इजलास बुलाया गया उस्मान बुज़दार की जानिब से, अब उस्मान बुज़दार तो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, तो वो बुलाया तो पंजाब असम्बली के अंदर गया है, लेकिन अब देखना यह है कि उस्मान बुज़दार किस पोर्टफोलियो के तहत जो है अब अपने वकला से डिस्कशन करेंगे या बातचीत करेंगे। इस हवाले से सूरत हाल जो है वो क्लियर तो यही होता नजर आ रही है कि हमजा शहबाज के हलफ लेने के बाद अब हमजा शहबाज जो है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं, और कुछ देर में इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। जी अच्छा अब्बास, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हमजा शहबाज की जानिब से हलफ उठा लिया गया है, तो अभी की सिचुएशन क्या है? अभी आप क्या देख रहे हैं कि आगे आने वाले हालात क्या रहेंगे, क्योंकि गवर्नर पंजाब की जानिब से तो सख्त मुखालफत की गई है।
जी बिल्कुल, जैसा कि मैं भी इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमजा शहबाज भी मौजूद है, राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली भी मौजूद है, लेकिन उमर सरफराज चीमा जो है वो यहाँ पर हमें नजर नहीं आए गवर्नर हाउस के अंदर। गवर्नर हाउस के अंदर सारी तकरीब भी हो गई मुकम्मल तौर पे, सारे मामला भी तय हो गए, हमजा शहबाज ने हलफ भी ले लिया और इस वक्त भी हमजा शहबाज जो उन्होंने हलफ लिया है नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब का और स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी इस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद है। तो जो गवर्नर पंजाब है उमर सरफराज चीमा, वो तो हमें गवर्नर हाउस में इस हवाले से नजर बिल्कुल भी नहीं आए। तो सूरत हाल तो नजर यही आ रही है कि अब हमजा शहबाज जो है वो नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब के तौर पे अपनी जो खिदमत है वो उन्होंने उस काम का आगाज कर दिया है और कुछ देर में जो है वो वज़ीर आला हाउस रवाना हो जाएंगे अपनी सिक्योरिटी के साथ। और ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी तफसीलन अपडेट करने के लिए। मरियम नवाज ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के मौके पर कहा कि पीटीआई और उनके साथ जो भी हैं ये जोकरों की हुकूमत है। उन्होंने 3 दफा लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात हवा में उड़ाए, पांव के नीचे आइन और कानून को कुचला है। अगर हमें नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं लेने देंगे, बच्चे ऐसा ही करते हैं। पीटीआई और इसके साथ ये जो जितने भी लोग हैं ये जोकरों की हुकूमत है, ये जोकर लोग हैं। इनको मतलब जिस तरह से इन्होंने अहकामात कोर्ट्स के, पहले सुप्रीम कोर्ट के, फिर अब लाहौर हाई कोर्ट के 3 दफ़ा इन्होंने जिस तरह हवा में उड़ाए, जिस तरह इन्होंने पाँव के नीचे आइन और कानून को कुचला, ये और उसके बाद अब भी बच्चों की तरह बच्चे भी इस तरह नहीं करते कि अगर हमें नहीं मिला तो हम किसी को भी नहीं लेने देंगे। ये बात मुस्लिम लीग नून या हमजा शहबाज की नहीं है, ये पंजाब के अवाम का हक है जो उनको मिला है। और यहाँ आपको बताएं, साबिक वजीर आजम इमरान खान मुश्किल में पड़ गए। इमरान खान के खिलाफ सिटीजन पोर्टल पर सैकड़ों की तादाद में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। दरखास्तें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भी दरखास्तें जमा कराना शुरू कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर आगाह कीजिएगा कि दरखास्तों में आखिर कहा क्या जा रहा है। और जी देखिए, ये सिटीजन पोर्टल है जिसमें आप किसी भी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा अगर दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप उस पोर्टल में जो है अपना इंदराज करा सकते हैं, दरखास्त जमा करा सकते हैं। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो KP के हैं, पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जो है कराची के मुख्तलिफ इलाके और खास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है उन्होंने सिटीजन पोर्टल में दरखास्त जमा कराई है, जिसमें मौके पर तैयार किया गया है कि ख्याल बेख्याल बयान और ट्विटर पैगाम की वजह से जो है वो मस्जिद नबी की बेरमंदी वाला वाक़या जो है वो पेश आया है। इसमें जो अटैचमेंट की गई है उसमें मलिया हाशमी जो साबिक वज़ीर आज़म की तर्जुमान रह चुकी है, उनका ट्वीट शामिल किया गया है। अली मोहम्मद खान जो साबिक वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त है, उनका ट्वीट, शहबाज गुल और शेख रशीद के नामों के ट्वीट भी जो है वो शामिल किए गए हैं कि इन ट्वीट की वजह से जो है लोगों में इश्तियाल फैला है और इस तरह का वाक़या जो है रूनुमा हुआ है। आइंदा भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर अपडेट करने के लिए। BRT पेशावर में सफर करने वाले अफराद की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक माहाना सफर करने वालों की तादाद 62 लाख तक पहुंच चुकी है। BRT में अब तक 8 करोड़ मुसाफिर फायदा उठा चुके हैं। जी हाँ, BRT पेशावर में सफ़र करने वाले अफराद की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। रिपोर्ट के मुताबिक माहाना सफ़र करने वालों की तादाद 62 लाख तक पहुंच चुकी है। BRT में अब तक 8 करोड़ मुसाफिर फ़ायदा उठा चुके हैं। ईद उल फितर करीब आते ही कोयटा के बस अड्डों पर कोयटा से दीगर शहरों में जाने वाले शहरियों का रश लग गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान। जी हाँ, बिल्कुल ईद उल फितर करीब आते ही हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान होते ही कोयटा के बस अड्डों पर शहरियों का रश लग चुका है। शहरी जो है अपने आबाई इलाकों में अपने रिश्तेदारों के पास ईद करने के लिए जाने के लिए मुख्तलिफ जो बस स्टेशन है वहाँ का रुख कर रहे हैं। इस वक्त भी एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे, बात करेंगे, क्या कहेंगे। ईद उल फितर करीब आ रही है, मुसाफिर जो है अभी आप लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब अपने इलाके पाकिस्तान मुल्तान में जा रहा हूँ। मेरे वहीं पर रिश्तेदार हैं और दोस्त भी हैं, क्लोज हैं, तो उनके साथ ईद मनाने जा रहा हूँ। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि ईद उल फितर के मौके पे अपने आबाई इलाके मुल्तान जा रहे हैं, जहाँ पर वो ईद के मौके पे अपने अजीज़ वक़ारीब, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ जो है ईद का वक्त गुजारेंगे। इसी तरह कोयटा के जो मुख्तलिफ बस स्टेशन है वहाँ पर शहरियों का रश लगा हुआ है और शहरियों का यही कहना है मुसाफिरों का कि ईद का जो मौका है वो अपने दोस्तों और अजीज़ वक़ारीब के साथ गुजारना चाहते हैं, इसीलिए वो कोयटा से जो है अपने आबाई इलाके जो है जा रहे हैं। जी एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए GTV न्यूज़।